राधा रानी की ससुराल। राधा रानी का ससुराल। हाँ, इनको बाड़ी। इनको जो था ना बंगाली काली का भक्त था। हाँ। उनका सास और ननंद है। আচ্ছা আচ্ছা कुटीला कुटीला আচ্ছা জুটিলা কুটিলা कुटीला कुटीला। রাধারানীর শয়ন কক্ষ। এখানে উনি বিরাজমান, এখনো বলে নাকি এখানেই উনি শুয়ে রয়েছে। যে পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন এই খাট, আলাদাই সুগন্ধ এখানে। যেরকম আপনারা নবদ্বীপের নাম শুনেছেন যে 9টা দ্বীপ মিলে নবদ্বীপ ধাম অবস্থিত, সেরকম পুরো বৃন্দাবন সার্কেলটা হচ্ছে 84টা কোষ মিলে। আমাদের রাধারানী কতটা না মিষ্টি বন্ধুরা, খুব সুন্দর। কোথায় আছে না রাধা কৃষ্ণের মানে বিয়ে হয়েছিল, স্বয়ং ব্রহ্মা বিয়ে দিয়েছিল, এইটার প্রমাণ এখানে কিছু লেখা আছে ছবি সহ। রাধারানী দরবারে কিছু চলে এসেছি, ভগবান কি ভালো লাগছে সত্যি, ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। দিস মাই ড্রিম প্লেস, নিজেকে আটকাতে পারছি না, এতটা খুশি আমি। তারপরে ভিড়টা একবার দেখো বন্ধুরা, কত শয়ে শয়ে লোক আসছে। রাধে 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 রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে। ওহো হো হো ভগবান, এই অপূর্ব লীলা কি সুন্দর লাগছে। জীবন সার্থক বন্ধুরা, জীবন সার্থক, আর কিছু চাই না। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণতাঃ ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। রাধে রাধে। সকালের ব্রেকফাস্টে আমাদের দেওয়া হয়েছে দেখুন লঙ্কার বড়া আর হচ্ছে ছোলা আলু দিয়ে এই ছোলা সিদ্ধ। এই হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট। এই ব্রেকফাস্ট করে আজকে আমরা রেডি সেডি হয়ে গেছি, এখন বেরোবো সোজা বার্সানার উদ্দেশ্যে, রাধামায়ের জন্মস্থান। এখান থেকে অলমোস্ট 40 থেকে 35 কিলোমিটার রাস্তা হবে। তার আগে কিন্তু পড়বে গোবর্ধন পর্বত, সেই গোবর্ধন পর্বত, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড আপনাদের দর্শন করাবো। আর থাকবে সাথে নন্দগাঁও। চলুন তাহলে খাওয়াটা শেষ করে দেখা হচ্ছে সোজা গাড়িতে। राधा रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राज महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। बताने वाली की जय। जय श्री राधे রাধে রাধে। তো বন্ধুরা, রাধে রাধে নাম করে আমরা এখন অমনি গাড়ি বুক করা হয়েছে। এই গাড়ি করে সবাই যাচ্ছি এখন বার্সানাতে। চলুন রাস্তার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে যাবো, আর সাথে আমরা চলে যাবো কীর্তন করতে করতে বার্সানার উদ্দেশ্যে। এখন তো পুরোই কুয়াশা মেঘাচ্ছন্ন, দেখছেন সবাই আগুন টাগুন পোয়াচ্ছে এখানে। भैया जी आज कहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप? नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन। कीर्ति मंदिर दर्शन करेंगे। राधा रानी की माँ का नाम कीर्ति था। उसके बाद गोवर्धन आएंगे और गोवर्धन में गिरिराज जी का दर्शन करेंगे। राधा कुंड जाएंगे और श्याम कुंड स्नान करेंगे। 4 धाम दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी का। सारा दिन घुमाएंगे आज। এখন আমরা প্রথম ডেস্টিনেশন যেটা হচ্ছে नंदगांव। दादा नंदगांव में क्या है? नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए हैं। अच्छा, वहाँ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ है। वाह। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, उसके बाद गोकुल गए। हाँ। पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया तो नंद बाबा की चिंता बढ़ा दी गोकुल में। अच्छा, इसी कारण पे नंद बाबा अपने लाला को लेकर के हाँ। कृष्ण और बलराम को वहाँ से नंदगांव गए। वहाँ पर एक महेश पर्वत है, उस महेश पर्वत के ऊपर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, नंद बाबा महेश पूरा पर्वत जी। अच्छा जी। यहाँ 3 पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ब्रह्मा पर्वत है बरसाना, ब्रह्मा जी साक्षात जिस पर राधा रानी विराजमान है, हाँ। उसको कहते हैं ब्रह्मांचल पर्वत। हाँ। और विष्णु पर्वत है गोवर्धन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर उठाया था। अच्छा, तो जैसे ही महेश पर्वत है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम नंद बाबा के साथ विराजमान है, हाँ। वहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों भैया को संत ऋषि मुनियों ने वरदान दिया है हाँ। कि कोई भी राक्षस भगवान श्री कृष्ण पर अटैक करने के लिए आएगा तो राक्षस पत्थर का बन जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पर कोई भी राक्षस डर की बजाय अटैक करने के लिए नहीं आता था। कहाँ है अभी? अभी जावट आए राधा रानी की ससुराल। राधा रानी का ससुराल। हाँ, इनको बाड़ी। अरे वाह, क्या नाम थे उनका पति का? आयन। आयन घोष। हाँ, वाह। बिहार में उसका बाड़ी है। अच्छा अच्छा। आयन घोष जो था ना बंगाली काली हाँ। का भक्त था, हाँ। उन्हीं के दर्शन करने आए। वाह। उनका सास और ननंद है। अच्छा अच्छा। कुटीला कुटीला अच्छा, जुटिला कुटिला। कुटीला के सामने मंदिर है। ओहो, पीछे দারুণ, भक्तों को भी দারুণ। दिखाओ एक बार। দেখো পিছনে সবাই আসছে। আমরা এখন এসেছি রাধারানীর শ্বশুর বাড়ি, ঠিক আছে? আর অনেক কিছু জানি না, আজকে দাদা আমাকে পুরো গাইড করবে। বিষ্ণুদাকে নিয়ে এসেছি, উনি কিন্তু এখানে 84 কোচে গাইড, তাই তো দাদা? हाँ जी। ये हरियाणा में पड़ता है दादा? नहीं, हरियाणा बॉर्डर है, बॉर्डर है। पास में ही है। अच्छा, लेकिन यूपी में है। हाँ।
अच्छा यूपी में ओके। রাধে রাধে। বাহ দারুণ এলাকাটা দেখো, আলাদাই পবিত্র স্থান। এখানে একটা গাছ আছে দেখতে পাচ্ছি, দেখছো না? सामने आयनजी है, ये आयनजी है, ये जटिला है, ये कुटिला है। सास और नंद, शासन नंद। राधा रानी के पति आयनजी। और अच्छा। सामने भगवान श्री कृष्ण काली अवतार में दर्शन दिया राधा रानी के साथ में। अरे वाह, कृष्ण काली बने यहाँ पर। কৃষ্ণ কালী এখানে। কৃষ্ণ কালী। এই আয়ন ঘোষ এন হচ্ছে ওনার পতিদেব রাধারানীর, আর জুটিলা কুটিলা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রাধা কৃষ্ণ রয়েছে, কি সুন্দর অপূর্ব রূপ। এখানে আলাদা একটা সুগন্ধ দেখতে পাচ্ছেন, এই রাধারানীর শয়ন কক্ষ। এখানে উনি বিরাজমান, এখনও বলে নাকি এখানেই উনি শুয়ে রয়েছে, যে পিকচারে দেখতে পাচ্ছেন। এই যে এই খাট, আলাদাই সুগন্ধ এখানে, দারুণ অনুভূতি। সবাই প্রণাম করুন, দারুণ দারুণ লাগছে। আর এই হচ্ছে উপরের সেকশনটা, শ্রী রাধে রাধে শ্রী রাধে সব জায়গায় লেখা আছে রাধে রাধে। কত ভক্ত দেখুন, সবাই এসছে এই রাধারানী শ্বশুর বাড়িতে। প্রসাদ রাধে রাধে। বাহ, প্রসাদ পেয়ে গেলাম আমরা। রাধে রাধে। হ্যাঁ অমৃত অমৃত সেবন করছি মনে হচ্ছে। শনিদেব না? আমরা এখন চলে এসেছি নন্দগাঁও, ঠিক আছে? ঠাকুরজি এখানেই থাকে। তো এই যে বাল্য লীলা ক্ষেত্র যে করেছে, এই 84 কোষ মানে 84টা কোষ মিলে যেই ব্রজবাসী ব্রিজবৃন্দ মানে বলা যায় এই পুরো বৃন্দাবনকে ঘেরা, ঠিক আছে? যেরকম আপনারা নবদ্বীপের নাম শুনেছেন যে 9টা দ্বীপ মিলে নবদ্বীপ ধাম অবস্থিত, সেরকম পুরো বৃন্দাবন সার্কেলটা হচ্ছে 84টা কোষ মিলে। তো সবাই 84টা কোষটা পরিদর্শন করে, নন্দগাঁও সেটারই একটা পার্ট। তো সেই ব্রজবাসীর সেই নন্দ ভূমিতে আমরা এসেছি, নন্দগাঁওতে। চলুন উপরে যাই, এখন উপরে আমাদের যেতে হবে। অনেকটা উপরে উঠছি, সিঁড়ি দিয়ে ভক্তরা আসছে দেখতে পাচ্ছেন, সবাই উপরে যাচ্ছে এখন। হেঁটে হেঁটে এখন চলে এসছে এই কিলাতে, এই হচ্ছে মন্দির নন্দগাঁওয়ের। চলো উপরে যাওয়া যাক। কি সুন্দর গেটটা দেখো। রাধে রাধে। হা 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 হা, নন্দগাঁও মথুরা, ওই দেখো লেখা আছে। দারুণ দারুণ। আমি 2019 যখন এসেছিলাম এই জায়গায়, আমাকে আসতে পারিনি, কিন্তু এই সালে এসে দারুণ লাগছে। এই সময় অপূর্ব, মনটা না আনন্দে ভরে উঠে বন্ধু। সবই ওনার কৃপা, ওনার ডাক না হলে হয়তো আমি আসতেই পারতাম না। এখনও সব কিছু ভগবানের কৃপা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা যারা যারা দেখছেন সবাই এই স্থানটাকে দেখুন, খুব পবিত্র ধাম নন্দগাঁও মথুরা, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। চলুন ভিতরে যাই, আমরা দর্শন করতে পারি দেখি। প্রচণ্ড লাইন ভিতরে, ঠিক আছে? চলো। এই যে দেখতে পাচ্ছ কত ভিড় দেখো নন্দগাঁওর মন্দিরে। বাপ রে বাপ, কত ভক্ত এসছে ঠাকুরজিকে দেখার জন্য। তো আমরা এখন উপরে উঠে গেছি, এই হচ্ছে মন্দিরের চূড়াটা দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশ দিয়ে আমরা উঠলাম, কি সুন্দর লাগছে উপর থেকে, দারুণ লাগছে। এবার আমরা উপর দিয়ে পুরো পরিক্রমা করছি মন্দিরটা। এই হচ্ছে নন্দগাঁওর মন্দির বন্ধুরা, খুব সুন্দর। উপর থেকে দেখবেন না আপনার খুব ভালো লাগবে, কারণ নিচ থেকে না টোটালটা আপনি পুরো ভালোভাবে দেখতে পারবেন না। আপনি উপরে উঠবেন না সিঁড়ি দিয়ে, তখন পুরো জায়গাটা চত্বরটা দেখতে। আজকে একটু এমনিতে লাইট কম, সূর্যের আলো নেই, তাই অত ভালো বোঝা যাচ্ছে না, যেটুকু আপনাদের দেখাতে পারছি। অপূর্ব অপূর্ব। কারা কারা নন্দগাঁও এসছেন, কারা কারা ভূমিতে এসে এরকম ঘুরেছেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন, ঠিক আছে? রাধে রাধে। বন্ধুরা আমরা এখন যেখানে এসেছি সেটা হচ্ছে কীর্তি মন্দির। খুবই সুন্দর লাগছে, আর্কিটেকচার অসাধারণ অসাধারণ। বন্ধু যারা যারা বৃন্দাবন আসেন তারা একবার বর্ষানার এই রুটে অবশ্যই আসবেন। এই হচ্ছে কীর্তি মন্দির। কীর্তি মন্দির যেটুকু জানলাম যে কীর্তি হচ্ছে ভগবানের মানে রাধারানীর মাতার নাম কীর্তি, ঠিক আছে? এখানে হচ্ছে ওনার মাতা বিরাজমান। এই কীর্তি মন্দিরটা দেখুন, খুবই সুন্দর এই এলাকাটা। কত মানুষ এখানে এসছে শুধু দর্শন করার জন্য, অসাধারণ লাগছে মানুষের সম্ভার, দারুণ দারুণ।
মূর্তির একবার দেখুন কি সুন্দর, মন্দিরটা অসাধারণ করেছে। এখানে দেখুন কীর্তিমা রাধামাকে নিয়ে বসেছে, কি সুন্দর লাগছে, অপূর্ব সুন্দর। আমাদের রাধারানী কতটা না মিষ্টি বন্ধুরা, খুব সুন্দর, কি মিষ্টি না লাগলো ভিতরে দর্শন করে। ভাগ্যিস তোমাদের দেখাতে পারলাম। এই হচ্ছে কীর্তি মন্দিরটা, এই পুরো চত্বরটা দেখো। আর এখানে হচ্ছে সেই লীলাক্ষেত্রটা রাধারানীর কিন্তু, ঠিক আছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধা এখানে যে আসতেন, শ্রীকৃষ্ণ দেখা করতে আসতেন বার্সানাতে, তো ওই জায়গাটা তুলে ধরা হয়েছে। বার্সানা আমরা চলে এসেছি এখান থেকে আর 1 কিলোমিটার কীর্তিমান মন্দির থেকে, ঠিক আছে, কীর্তি মন্দির থেকে। চলো এই সামনে থেকে এই বিরল দৃশ্যগুলো দেখাই। ভূমিতে এই বার্সানাতে বলে নাকি নঙ্গে প্যার, মানে খালি পায়ে যদি হাঁটেন বা পরিক্রমা করেন তাহলে খুব পবিত্র মনে হয়। আর আমরা সেটাই করছি, খালি পায়ে পরিক্রমা করছি। আমাদের সবাই গ্রুপের মেম্বাররা খালি পায়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো, ভালো লাগলো কীর্তি মন্দিরটা, ভীষণ ভালো। বাহ, সবাই দেখুন খালি পায়ে রয়েছে সবাই, কিন্তু আমরা দর্শক পরিক্রমা করছি। কেমন অভিজ্ঞতা? দারুণ তো, দারুণ দারুণ। ও সবাই এখন বার্সানা যাবো আমরা, এখন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, ঠিক আছে, এখান থেকে 1 কিলোমিটার। এখন আমরা চলে এসেছি লাডোকা বার্সানা, মানে রাধারানীর দরবারে। এই এখন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে আমাদের, প্রচুর মানুষের ভিড় দেখতে পাচ্ছি। আপনারা যদি রাধারানীর মন্দির উপর যেতে চান 3 রকম পদ্ধতি আছে, ঠিক আছে। হেঁটে যেতে পারেন ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ড হচ্ছে বাইক ট্যাক্সি, মানে বাইকে করে যেতে পারেন, আর 3 নম্বর হচ্ছে রোপওয়ে। আমরা রোপওয়েটাকে চুজ করলাম। আমরা রোপওয়েতে যাচ্ছি, রোপওয়েতে আসা যাওয়া 100 টাকা, ওই উপরে মন্দিরে যেতে হবে। আপনারা যারা ইয়ং আছেন তারা বাইকে যেতে পারেন, আমাদের কাছে অনেক ওল্ড এজ আছে, সবাই পায়ে প্রবলেম, আমারও সেম, তাই আমরা রোপওয়েতে যাচ্ছি। আসা যাওয়া 100 টাকা নিচ্ছে, বাইকেও আপনি 100 টাকা করে যেতে পারেন, ঠিক আছে। চলুন। আর হেঁটে এই সময় যাওয়া যাচ্ছে না, বিরাট ঠান্ডা, আমার একটু শরীর খারাপও হয়েছে, কালকে জ্বর এসেছিলো, এই কারণে আমি রিস্ক নিচ্ছি না, কারণ আরও 2-3 দিন আমার ঘুরতে হবে। এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের প্যাকেজের ভিতরে নেই, মনে রাখবেন, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নিজস্ব বহনেই করতে হচ্ছে। এই আমাদের টিকিট কাউন্টার, এখানে টিকিট কাটছি, কেটে আমাদের উপরে যেতে হবে। আর এটা পার্কিং লট যারা গাড়ি নিয়ে এসছে। অনির্বাণদা কোথায় এসছি এখন আমরা এখন এসছি বৃন্দাবন থেকে বার্সানা এসছি। আরে বাহ, 50 কিলোমিটার দূরে বার্সানা, মানে রাধার জন্মভূমি। রাধার জন্মভূমি, আরে বাহ, রাধার বাড়ি, রাধার জন্মভূমি। এখানেই আমরা সবাই রোপওয়েতে করে দর্শন করতে যাব। তাহলে বার্সানা আমাদের প্যাকেজে আছে? হ্যাঁ, প্যাকেজে আছে, সবাই দেখতে পাবেন, আচ্ছা, কোনো অসুবিধা নেই, বাহ, ঠিক আছে, সব কিছুই করানো হবে। বাহ বাহ, ঠিক আছে, দারুণ ব্যাপার। এই যে দেখুন রোপওয়ে ব্যবস্থা হয়েছে, হ্যাঁ, রোপওয়ে করে সবাই মিলে আমরা উপরে উঠবো, উপরে উঠে যাবো, ওখানে দর্শন করে আসবো। আমাদের সঙ্গে সব মেম্বাররা রয়েছে, দেখুন সবাই বার্সানা দেখতে যাচ্ছে। ভালো লাগছে? দারুণ ভালো লাগছে। কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন বলুন তো? রাধারানী। আহা, রাধা রানীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে এখন রোপওয়েতে করে যাব বার্সানার সেই উপরে। দেখুন রোপওয়েতে করে উপরে উঠে যাচ্ছে, অনেকটা উপরে উঠতে হবে আমাদের। ওয়েটিং এরিয়াতে বসে আছি, এটা হচ্ছে পুরোটা রোপওয়ে এরিয়া, এটা হচ্ছে ওয়েটিং এরিয়াটা, সকলে বসে আছে, জনযাত্রীরা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছি সবাই, আর কিছুটা আসলে আমাদের লাইনে আসবে। বিশাল ভিড় আর ঠান্ডা প্রচণ্ড লাগছে, এখন অলরেডি আমরা পাহাড়ের উপরে আছি, বিভৎস ঠান্ডা লাগছে। তো চলুন রোপওয়েতে করে যাওয়া হবে, এই যে রোপওয়েটা এখানে। কথায় আছে না, রাধা কৃষ্ণের মানে বিয়ে হয়েছিল, স্বয়ং ব্রহ্মা বিয়ে দিয়েছিল, এইটার প্রমাণ এখানে কিছু লেখা আছে ছবি সহ, দেখতে পাচ্ছেন। আমার সব গ্রুপ মেম্বাররা চলে গেছে, এখন আমি একা পেয়েছি আর কি। অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। তো একটা রোতে 3টে করে যাচ্ছে, ফার্স্ট, সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড আছে, 3টে করে রো যাচ্ছে। ওদিক থেকে 3টে আসছে, এদিক থেকে 3টে। তারপরে নিচে দেখো সব নিম গাছ। এই যে উপরটা মন্দির দেখতে পাচ্ছেন, এটাই হচ্ছে বার্সানার রাধারানীর মন্দির, ঠিক আছে। কত মানুষ বার্সানাতে দেখো, রাধা 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 শুধু জপ করছে। মারাত্মক ভিড় আজকে, এত ভিড় আমি কোনো জায়গায় দেখিনি, সত্যি বলছি। রাধে রাধে। আমরা পাহাড়ের এখন অনেকটা উঁচুতে রয়েছি, আর এখন রাধারানীর কাছে সকলে দর্শন করতে যাচ্ছে।
দেখতে পাচ্ছ রাধারানী দরবারে কিছু চলে এসেছি। ভগবান কি ভালো লাগছে সত্যি, ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। ও হো হো হো, দিস মাই ড্রিম প্লেস। শ্রী লাডলি জি মহারাজ মহারানী বরসানা কি। চলো আমরা চলে এসেছি এখন দরবারে। আমি নিজেকে আটকাতে পারছি না, এতটা খুশি আমি। প্রচণ্ড ভিড় আজকে, কিন্তু ভিড়ের মাঝখানে আজকে আমরা দর্শন করবো। বাট এন্ডটা মুভমেন্টে এসেছি, 2টোর সময় মন্দির বন্ধ হবে। চলো, তারপরে ভিড়টা একবার দেখো বন্ধুরা, কত শয়ে শয়ে লোক আসছে। এই হচ্ছে আমাদের লাডলির মন্দির। রাধে 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 রাধে। ও জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, রাধে জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, রাধে রাধে, জয় শ্রী রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে। আপনি কিছুটা বাকে বিহারীর মতন ফিল পাবেন। দেখুন রাধারানী দরবার, দেখো একবার কি ভালো লাগছে। মনাব্যাপী বাকে বিহারী চলে এসেছেন। রাধে রাধে, রাধে রাধে, জয় শ্রী রাধে, রাধে রাধে। ও হো হো হো, ভগবান এই অপূর্ব লীলা, কি সুন্দর লাগছে। ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না ভাই, আমি কতটা খুশি। কত দিন ধরে স্বপ্ন দেখার পরে জায়গাটা আসে মানুষ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরে পরমাত্মনে প্রণতাঃ ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। জয় শ্রী রাম, রাধে রাধে, রাধে রাধে শ্যাম, জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, হরে জীবন সার্থক বন্ধুরা, জীবন সার্থক, আর কিছু চাই না। ওহো ওহো, শয়ন দিয়ে দিয়েছে, এখন আমরা বেরোবো। রাধারানীর প্রসাদ পেলাম, কি ভালো লাগছে। দেখো মন্দির এখন শয়ন দিয়েছে, ভোগ লাগাচ্ছে ঠাকুরের। গো মাতা দেখতে পাচ্ছেন। যাওয়ার সময় কিন্তু এখন রোপওয়েতে যাচ্ছি। আমাদের যেহেতু আসা যাওয়ার টিকিট কাটা ছিল, 50 টাকা করে আপ ডাউন 100 টাকা নিল, তো আমরা যাওয়ার সময় কিন্তু রোপওয়েতে যাচ্ছি। বন্ধুরা রোপওয়েতে আসবেন, টাইম আপনার বাঁচবে এবং আপনি দর্শনটাও করতে পারবেন। রোপওয়েতে যদি না আসতাম তাহলে কিন্তু আমরা দর্শন করতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ, ভগবানের অসীম কৃপা, রাধারানীর কৃপা আছে বলে হয়তো দর্শন পেলাম। আপনারা যারা যারা দেখছেন তারা এখনই অভিনব ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসকে বুক করুন। অনেকে ভাবছেন বাইরে এসে ঘুরবেন, কিন্তু খাবার তো একটা সমস্যা হবে, তাই না? অভিনব ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস কিন্তু আপনাকে বাঙালি খাবার দাবার কিন্তু বৃন্দাবনের যা কিন্তু প্রোভাইড করে। সুস্বাদু বাঙালি খাবার খাবেন, নিরামিষ ভোজন করে এখানে দর্শন করবেন। অসাধারণ। রাধে রাধে, রাধে রাধে, রাধে রাধে। এই ইয়ে করে যাচ্ছি, দেখুন খুব সুন্দর সিস্টেম এখানে, খুব ভালো। কত লোক ওয়েটিং করছে। এই যে এই আমাদের রোপওয়ে চলে এসছে, যাওয়ার পালা। বারসানাকে টাটা। চলো এবার উঠে পড়ি রোপওয়েতে। উঠে পড়েছি। কেমন লাগলো সবাই? হেভি লেগেছে না? বাহ, খুব ভালো। দারুণ। এই সবাই আমরা এখন রোপওয়েতে চেড়ে যাচ্ছি। খুব সুন্দর। রোপওয়ে না থাকলে আমাদের দর্শন করা যেত না, সত্যি বলছি। আর খুব ভালো করেছে। রাধারানীর মন্দির এই যে কিছু করাই যেত, দেখতে পাচ্ছেন দূর থেকে একটু। রোপওয়ে না থাকলে তো ওঠাই যেত না। রাধে রাধে। দর্শন হতো না। এই যে মন্দিরটা, রাধারানীকে বিদায় দিচ্ছি, আবার দেখা হবে। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর আয়োজন। রোপওয়ে থাকলো বলে মানুষ অনেক দর্শন করতে পারছে। কি স্পিডে যাচ্ছে দেখো। হ্যাঁ, কতটা নিচে দেখুন আমরা যাচ্ছি। নিচে সব নিম গাছ এবং কি সুন্দর পাসিং করছে।
টোটোয় থেকে নেমে আপনারা চাইলে হেঁটেও যেতে পারেন পার্কিং পর্যন্ত। আমরা কিন্তু টোটোর সুবিধা রয়েছে এখানে, পার পার্সন 20 টাকা করে নিচ্ছে আমাদের, ঠিক আছে? তো এটা আপনি ওই পার্কিংয়ে আপনার যে এজেন্টের সাথে আসবেন, ওনারা যেখানে থাকবে, প্রিয়াকুণ্ড নাম, প্রিয়াকুণ্ডতে সবাই পার্কিংয়ে রাখে, ঠিক আছে? আমরা ওখানে যাচ্ছি এখন 20 টাকা করে। আপনি চাইলে এটা বাইকেও যেতে পারেন কিংবা হেঁটেও যেতে পারেন। তো আমরা যেহেতু সবাই ওল্ড এজ রয়েছে আমাদের সাথে, সবার একটু পায়ে প্রবলেম আছে, হাঁটতে পারবে না, তো আমরা টোটোই করলাম। চলুন সোজা জায়গা হচ্ছে প্রিয়াকুণ্ডতে। রোদ উঠবে না, খুব ঠান্ডা এখানে। 1টা বাজে, এখন 2টো বাজে। দেখুন এখনও কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি, আকাশ পুরো মেঘলা, কুয়াশা রয়েছে। আর এই সুন্দর পরিবেশ ব্রজবাসীর এই বার্সানা, রাধার নগরী বলে, রাধার নগরী নাকি? রাধার নগরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন। রাধে রাধে। দেখতে পাচ্ছ আমাদের খাওয়া হচ্ছে পোলাও আর চিলি পনির, সবাইকে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার পাশে আমরা দাঁড়িয়ে এখন দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছি। এই যে দুপুরে খাবার রেডি, চিলি পনির আর পোলাও। কেমন লাগছে খেতে? ভালো টেস্ট, খুব সুন্দর। বাহ, আচ্ছা চলুন আমরা তাড়াতাড়ি খাওয়াটা শেষ করি, তারপরে আমরা যাব গোবর্ধন পর্বত এবং শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ঘুরবো। চলুন। খাওয়া দাওয়া করার পরে আমরা চলে এসেছি এখন শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ঘোরার জন্য। প্রচণ্ড ঠান্ডা, বেলা এখন প্রায় 4টে বাজে, ঠান্ডা তুমুল লেভেল, থাকা যাচ্ছে না। টুপি মাফলার সব পরে রয়েছি, পাঞ্জাবি পরেছি ঠিকই, কিন্তু বিভৎস ঠান্ডা লাগছে। এখন এখানে অনেক যাত্রী দেখুন, সব বাঙালি বেশিরভাগ এখানে। অর্ধেক অনেক বয়স্ক ঠাকুমা দাদুরা আছে যারা এখানেই শেষ জীবনটা কাটানোর চিন্তা করেন। তো তারা এখানে অনেকে মালা বিক্রি করে, অনেকে নিজের ভগবানের সেবায় আনন্দিত থাকে। দারুণ লাগছে। আর আমার সঙ্গে আছে विष्णु भैया। राधे राधे। राधे राधे। अभी हम श्याम कुंड जा रहे हैं ना पहले? हाँ, अभी राधा कुंड श्याम कुंड जा रहे हैं। अच्छा, वो संगम पे दर्शन करेंगे। अच्छा ठीक है। এই দেখুন গৌমাতা এখানে, আর আমরা সবাই যাচ্ছি। মানা আছে যে শ্যামকুণ্ডতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাঁশুরি দিয়ে ওখানে কুণ্ডটা বানিয়েছিল, আর রাধা কুণ্ডতে রাধামা নিজের চুড়ি দিয়ে বানিয়েছিল, খোদাই করেছিল আর কি। তারপর ওখানে কুণ্ডের মধ্যে জল বেরিয়েছে। এই থেকে মান্যতা, খুব পবিত্র, অনেকে স্নান করে। আপনারা যদি আসেন অবশ্যই স্নান করে যাবেন। আমার শরীরটা একটু খারাপ, তাই স্নান করছি না। এই ব্রজভূমিতে বলে খালি পায়ে হাঁটলে নাকি পুরো পুণ্য লাভ হয়। हाँ 21 किलोमीटर का परिक्रमा कर रहे हैं लोग। तो परिक्रमा कर रहे हैं ना? 21 किलोमीटर का। अच्छा खड़ा होकर और लेट के कर रहे हैं। 24 परिक्रमा করছে, দণ্ডতি परिक्रमा। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নাম দণ্ডতি परिक्रमा আছে। দণ্ড দিচ্ছে দেখুন। 21 কিলোমিটার দণ্ড দেয় এখানকার, অনেকে মান্যত করে তারা। আর যারা হাঁটছে তারা হচ্ছে 21 কিলোমিটার পরিক্রমা করছে। এটা परिक्रमा है, दণ্ডति परिक्रमा एकदम 7 कोस का 10-15 दिन लगते। 7 कोस क्या बोला? वो 21 किलोमीटर बोला। 7 कोस अच्छा, माने 21 किलोमीटर। कोस को हम लोग पुराना उसमें हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बोलते हैं कोस। 1 किलोमीटर को कोस बोलते हैं आप? किलोमीटर में 1 कोस होता है ना। अच्छा अच्छा। ऐसे 7 कोस का 7 थी 21 किलोमीटर। तो 84 कोस कितना किलोमीटर होगा? 84 कोस में हो गया तुम्हारा 254 किलोमीटर हो गया। 254 किलोमीटर से भी ज़्यादा है वो। अच्छा अच्छा, 300 पहुंच जाएगा सर। हाँ, नहीं 300 नहीं, ज़्यादा ही होगा। पैदल में तो पड़ता उतना ही, उससे ज़्यादा हो जाता है। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এটা আমার কাছে নতুন বন্ধুরা। 84 কোস মানে 254 থেকে 300 কিলোমিটারের মতন একটা পুরো এরিয়াটা, পুরো বৃন্দাবন সার্কেলটা ব্রজভূমি না, ব্রজভূমি বলে। পুরো ব্রজভূমি 284 কোস মানে 284 কিলোমিটার এরকম ধরে রাখেন, বুঝলেন? অলমোস্ট 300 কিলোমিটার ধরে রাখেন। তো সবাইটা এখানে 21 কিলোমিটার আর কি পরিক্রমা করছে হেঁটে হেঁটে, নঙ্গে পায়ের, মানে খালি পায়ে, কেউ জুতো বুতো পরছে না। কিন্তু আমরাও সেটাই করছি। আমি তো খালি পায়ে ঘুরছি, যতটা পেরেছি খালি পায়ে ঘোরার চেষ্টা করছি। যতই কষ্ট হোক, চটি পরা যাবে না, খালি পায়ে ঘুরতে হবে। ফরেনার থেকে শুরু করে সকলে কিন্তু আসে এখানে। চাইলে হ্যাঁ, দেখুন সব পরিক্রমা করছে। এখানে প্রচুর তুলসীর মালা পেয়ে যাবেন। দেখুন তুলসীর মালা, দেখুন কত। চন্দন আছে, চন্দন নিতে পারবেন। সব ধরনের জিনিসপত্র আছে, অনেকে শপিং করছে এখানে। শপিংয়ের জন্য ওই ফেমাস। কত জায়গা তুলসীর মালা দেখুন, কত রকমের। वाह, राधे राधे। अभी हम राधा कुंड में आ चुके हैं ना?
ये राधा कुंड है। আচ্ছা রাধা কুণ্ড का আছে जल सफेद है और कृष्ण कुंड का जल काला है। कृष्ण भगवान काले थे, হ্যাঁ काला हो रहा जल। जैसे राधा कुंड, राधा जी गोरी थी तो गोरा हो रहा जल। বাহ तो ये संगम है सामने राधा रानी का। यहाँ पर साक्षात राधा रानी ने अपने हाथ के कंगन से इसको मिट्टी का हटाने का खोदना बोलते हैं हमारे यहाँ, मिट्टी हाँ। खोद करके यहाँ पर हाथ के कंगन से হ্যাঁ इस कुंड का उत्पादन किया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने कुंड का उत्पादन किया बंसी से, अपने बांसुरी से। खोद करके। আচ্ছা भगवान श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों का यहाँ आह्वान कराया, सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया भगवान श्री कृष्ण ने। সাড়ে তীর্থ को जितने भी तीर्थों के कुंड नदियों के जल हैं यहाँ पर, सभी कुंड तीर्थों की नदियों को यहाँ पर जल को प्रकट किया है। इसलिए इतना सभी पवित्र यहाँ है पर पानी पवित्र जल है ये। और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये आती है, यहाँ स्नान करने से लोगों के कष्ट पीड़ा दूर होते हैं। वाह इस महिला को संतान नहीं होती है, यहाँ एक बार आकर के लोग स्नान करें तो उसकी संतान की प्राप्ति होती है उसको। अरे वाह एक फल दान करना पड़ता है इस कुंड में। एक फल जो छोड़ेंगे उस फल को ना कभी खाया जाएगा ना काटा जाएगा उस फल को। जो है काफ़ी यहाँ बंगाली रहते हैं राधा कुंड पर, आज भी यहाँ बंगाली लोग काफ़ी सफाई करते हैं, काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। ওটাই দেখছি চারিদিকে বাঙালি লোক আছে जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये हाँ। सारे यहाँ पे बंगाली हैं सब। ঠিক 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 ये बंगालियों के सामने मार्केट बनी हुई है इधर। तो এদিকে অনেক বাঙালিরা কিন্তু ওখানেই থাকে বন্ধুরা, নিজেরা ব্যবসা করছে, কে দোকান খুলেছে, তুলসী মালা বিক্রি করতে ম্যাক্সিমাম, অনেক ঠাকুমা দাদুর আছে। विधवा माताएं হ্যাঁ रहती हैं जो वो लोग इधर ही रहते हैं और अंतिम काल हाँ बड़ी सेवा करते हैं उनके यहाँ पर। 21 किलोमीटर की परिक्रमा के अंदर ही आता है राधा कुंड शाम को। अच्छा हम लोग यहाँ इस कोने पे खड़े, इस कोने से लेकर के आगे राजस्थान का पड़ाव पड़ता है, अच्छा जहाँ उस जगह का नाम है पूछड़ी का लौटा जतीपुरा, जहाँ पर ठाकुर जी का मुखारविंद मुख है, वहाँ पर अच्छा पर्वत में मुख बना हुआ है। Thank you, राधा thank you कुंड भैया। की जय, श्याम कुंड की जय। জয় রাধা কুণ্ড কি জয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমরা এসি রাধা কুণ্ডতে, ঠিক আছে। রাধা কুণ্ডর জলের কালারটা দেখবেন পুরো সাদা সাদা, মানে দুধের মতন কালার, ঠিক আছে। কারণ একটাই রাধা মা ছিল, ঠিক আছে, সুন্দর বর্ণের ছিল, তাই সাদা, আর শ্যাম ছিল আমাদের কালো। তাই ওই পাশের ইয়েটা হচ্ছে শ্যামকুণ্ড, মানে ওটা হচ্ছে কালো জল, ঠিক আছে, এটা সাদা জল, দুটোর মধ্যে দেখতে পারবেন। এটা মানা যায় রাধারানী আপনার যে নিজের চুড়ি দিয়ে এই এটা খোদাই করেছিল, আর সামনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিজের বাঁশুরি দিয়ে আর কি খোদাই করেছিল। এই দুটোর জলের বিশাল মান্যতা। তো আপনারা অবশ্যই পারলে স্নান করার চেষ্টা করবেন, না হলে জলটা বাড়িতে নিয়ে যাবেন। আর এখানে অনেকেই পূজা অর্চনা করছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে রাধে রাধে, সবাই দেখুন। ফুল প্রদীপ নিতে পারেন আপনি যদি পুজো দিতে চান, মানে আরতি করতে পারেন এখানে। এটা হচ্ছে শ্যামকুণ্ড। শ্যামকুণ্ডর কালার দেখুন পুরো কালো। দুটো জল সঙ্গম কিন্তু এই জায়গাটা রয়েছে, দুটো জল মেশার পরও কিন্তু কোনো জল একজনের সঙ্গে ঠেলছে না। এটা খুব দারুণ। এখানে মন্দির করা আছে, মন্দির দর্শন করতে পারবেন। প্রদীপ কত করে প্রদীপ? 10 টাকা। 10 টাকা। হ্যাঁ। এই হচ্ছে গিরি গোবর্ধনের মূর্তি, কত সুন্দর লাগছে দেখো। দর্শন করুন গিরি গোবর্ধনের। রাধারানী আর শ্যামজির পায়ের চিহ্ন এখানে রয়েছে। এটা রাধারানী আর বাদিকেরটা হচ্ছে শ্যামজি। এটা হচ্ছে রাধারানীর, এটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভগবানের। বাহ, প্রণাম করুন সকলে। রাধে রাধে। এখন পুজো দিচ্ছে সব। এই দুটো জলের এখানে হচ্ছে মিলনস্থল, এখান দিয়ে একটা সিঙ্গম করা আছে। তো দুটো জল মিলছে দেখুন, সাদা আর কালোর মিলনস্থল দেখুন এই জায়গাটা। আপনারা আরামসে দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশটা দেখুন সাদা, এই পাশটা কালো। এই পাশটা হচ্ছে রাধাকুণ্ড, এটা শ্যামকুণ্ডর এই জল এই তলা দিয়ে আসছে, মানে দুটো জায়গায় সঙ্গম স্থল বলা যায়। দুটো কালার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, কি সুন্দর দৃশ্য। এই গিরিরাজ মন্দিরে, মানে গোবর্ধন পর্বতের এই মন্দির করা আছে। আমরা এখন গোবর্ধন পর্বতের উপরে রয়েছি। খুব সুন্দর এই পবিত্র স্থান, মানে এই সেই পর্বত যেই পর্বত কিন্তু বান বন্যার সময় বাঁচিয়েছিল এই গ্রামবাসীদেরকে। আর তখন নায়ক হিসেবে এসেছিলেন আমাদের শ্রীকৃষ্ণ। এই আঙ্গুলে তুলেছিল পুরো এই পর্বতটাকে। আর এই পর্বতটা 21 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত, ঠিক আছে, 21 কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে, বিশাল বড় পর্বত। এদিকে মিলে 21 কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। তত নেমে যাচ্ছে, কত উপরে ছিল ভাবুন। আর এখন মাটি থেকে কতটা একদম হাইটে কমে গেছে। এখানে মন্দির করা আছে গিরিরাজ গোবর্ধনের। আমরা সেই গিরিরাজ গোবর্ধনের একবার উপরে বিরাজমান। খুব ভালো লাগলো, সবাই প্রণাম করুন। মানে শ্রীকৃষ্ণ আশীর্বাদ পেয়েছিল, তাই উনি এখানে বিরাজমান এখনো।
দারুণ লাগছে। কেমন লাগছে তোমাদের? খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। আমাদের কেউ আসেনি, আমরা কিন্তু পুরো আসলাম। এখানে বাঁদর থেকে সাবধান, ওরা কিছু করবে না, অ্যাকচুয়ালি খাওয়ারের জন্যই আপনার কাছে আসে, আর কিছুই না, ওদের কোনো ডিমান্ড নেই। চলে এসেছি চারধাম মন্দিরে, বৈষ্ণোদেবী মন্দির, বৃন্দাবনের একটা আকর্ষণীয় স্থান, যেটি একেবারে নতুন নবনির্মিত তৈরি হয়েছে মানুষদের জন্য। আর এমনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুরো চারধামকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বৃন্দাবনে, তার কিছু দুর্লভ দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে বৈষ্ণো মাতা রয়েছে, নিচে বজরংবলী রয়েছে, এই যে হনুমানজি, সাথে মা দুর্গা। আপনারা যদি বৃন্দাবনে এসে থাকেন তাহলে চারধাম মন্দিরটি অবশ্যই দর্শন করবেন, মিস করবেন না, কারণ এটি খুবই সুন্দর। এই হচ্ছে বৈষ্ণোদেবী মায়ের মূর্তি, তার নিচেই হচ্ছে মেন মন্দিরটা। চলুন ভিতর থেকে দর্শন করাই। কি সুন্দর লাগছে, আমাদের মা দুর্গাকে দেখো, কি মিষ্টি মুখটা। দেবী মন্দির থেকে আমরা ঘুরে টুরে চলে এসেছিলাম, তারপরে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ব্যাগ ট্যাগ রেডি করে নিয়েছি। আমাদের যারা টিম মেম্বার সবারই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এই যে সবাই খাচ্ছে। আমাদের রাতের ডিনারে দেওয়া হয়েছে নবরত্ন, মানে ফুলকপি আলুর তরকারি সব কিছু দিয়ে, এখানে আলু পোস্ত, ডাল আর ভাত। এই খাওয়া দাওয়া করে আমরা আজকে বেরিয়ে যাব মথুরা স্টেশনের দিকে। তো যারা যারা ভিডিওটা দেখেছেন আশা করছি ভালো লেগেছে, আর যদি কোনো পার্ট মিসিং হয়ে থাকে তাই আমি রিয়েলি এক্সট্রিমলি সরি, কারণ অনেক জায়গা আমাকে ভিডিও শ্যুট করতে দেয়নি। আর যারা যারা মথুরা বৃন্দাবন মানে বুক করতে চান, ডিসপ্লেতে নম্বর দেওয়া আছে, কন্ট্যাক্ট করুন, এখনই চলে আসুন এই সুন্দর মথুরা বৃন্দাবনে। ঠিক আছে, দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে বন্ধুরা। টাটা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই।